we are privileged to have with us today Dr. Gururaj Itagi, a distinguished expert in adolescent psychology, education, and counseling. Dr. Itagi holds a Master of Social Work in Medical and Psychiatry from Mangalore University and a postgraduate diploma in counseling psychology. He earned his doctorate in educational psychology from Srinivas University, Mangalore in 2021. Currently, Dr. Itagi serves as a counselor at the Sharada Group of Educational Institutions in Mangaluru, where he provides invaluable guidance to students navigating the complexities of adolescence. He is also the president of the Uttara Kannada District Taekwondo Association in Karwar and leads Itagi's Foundation in Mangaluru, reflecting his commitment to both education and community development. With over 14 years of diverse experience, Dr. Itagi has dedicated more than a decade to student counseling and 14 years of coaching Taekwondo across Karnataka. His extensive work includes conducting numerous programs on life skills, soft skills development, personality development, leadership training, and counseling skills for various stakeholders. Notably, he has counseled over 25,000 children and adolescents and has provided training and motivational sessions to teachers, parents, students, and professionals, including police personnel. Dr. Itagi's contributions have been recognized internationally. In 2023, he received recognition from California State University, USA, and in 2021, he was honored with the International Emerging Scientist Award from VDGOOD, India. His achievements in Taekwondo are equally impressive, with a gold medal in the 2017 International Taekwondo Championship in China and a silver medal in the 2019 International Taekwondo Championship in Thailand. He has also served as a Team India coach for international championships in Nepal, Malaysia, and Thailand. In the academic realm, Dr. Itagi has contributed significantly to research in child and adolescent psychology. His publications include studies on the teacher-student relationship and its impact on high school students' behavior, as well as the development of learning models aimed at improving scholastic performance among students. Dr. Itagi's multifaceted expertise and dedication make him valuable for understanding and addressing the challenges faced by adolescents today. It is now time to dive into today's session. I request Dr. Gururaj Itagi to take the floor and lead us through his insightful talk. Sir, over to you. Okay. Namaste. Namaste. ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಮಾತು? ಓಕೆ. ಭಾಳ ಉದ್ದದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. I am very thankful for inviting me as a guest. Madam said, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. I belongs to rural area and ನಾನು most of the government educational institutions in Mangalore, I have been a guest and given a lot of session for parents and the students as well as to the teachers in a free of cost. ಯಾಕೆಂದರೆ I had a lot of opportunities to go to different setups, better setups, earn a lot of money. But I had an intention to address children and their problems because I believe ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಾಳೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಐ ಥಾಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೀನೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಎಷ್ಟು ಪಾಲಕರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೋ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೃಪ್ತಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್
all of you for giving me this opportunity. And ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಂದಿರು ಮಾತ್ರ, ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಂದಿರು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಕೈ ಎತ್ತಬಹುದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡೌನ್. ನಿಮ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ 5 ಅಂಕ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ, ತಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಕೈ ಎತ್ತಬಹುದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕ. ಅಪ್ಪ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಎಂದಿರು ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 5 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಕೆಲವರ ತಾಯಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರ ತಂದೆಯಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಪಾಪ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿಂದ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕೊರಗು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ, ಮಗನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ 1 ಗಂಟೆಯ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಸಮಾನ. ಮಕ್ಕಳ ಅನುಭವಗಳೇನು, ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳೇನು, ಮಕ್ಕಳ ಸದ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೆಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಭಾವನೆಗಳು, ಪಾಲಕರ ಕಣ್ಣೀರು, ಎಷ್ಟೋ ಶಿಕ್ಷಕರ ದುಗುಡ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ವಿನಃ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 1 ಗಂಟೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನವನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಊರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಡವರು, ಓದಿಲ್ಲ, ಕೃಷಿಕರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಸೋಮವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶನಿವಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ವಗೇರ ವಗೇರ. ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ದೋಸೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ದೋಸೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿನೇ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೋಸೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಗನಿಗೆ, ನಂಗೆ, ನಾನೊಬ್ನೇ ಮಗ. ಮೊದಲಿನ ದಿನ ಹಿಂದೆನೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ದೋಸೆ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಡು ನಿಂಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರು ತರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು 1-2 ದೋಸೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹಾಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಬೆಂಕಿ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಕೂತು ದೋಸೆ ಹಾಕೋದು. ನಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಹಾಕುವ 1 ದೋಸೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕುವ 1 ದೋಸೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಾಕುವ 3 ದೋಸೆಗೆ ಸಮ. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದೋಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಚರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಲೆಯ ಹಂಚಿನವರೆಗೆ ಒಂದು ಹೈವೇ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಹೈವೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ತಿಂದ ತಟ್ಟೆ, ಆ ಸೌಟು ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆದು, ನೀರು ತುಂಬಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗುಡಿಸಿ ಸಾರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು ತಿಂಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ 11:30-12 ಗಂಟೆ. ಬಂದು ಆ ಹೈವೇನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಾವು ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಆ ಬೆಂಕಿ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಕೂರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಉಗಿ, ಬಿಸಿ ಹೊಗೆ, ಆ ಕಾದ ಕಾವಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನನಗೆ ದೋಸೆ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಹೋದ ಹಾಗಾಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ 1-2 ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ಓಡ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ, ವಾರದ 7 ದಿನ, ತಿಂಗಳಿನ 30 ದಿನ, ವರ್ಷದ 365 ದಿನ, 3 ಹೊತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 5 ಜನರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನದೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಕುವ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ನೋವು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ.
ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಶನಿವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ರಜೆ. ಮನೆಯಿಂದ ನಾವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇ, ಗೇಮ್ಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ. ಬಂದು ಮನೆಗಿನ್ನೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಬಂದರು, ಅಪ್ಪ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ. ಯಪ್ಪ ಇದ್ಯಾಕೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಟ್ಟ ತಿಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ. ನಾನು ಹೋದಾಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಂದ್ರು, ಸರಿ ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋ ತನಕ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಬಿಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು, ಮಳೆ ಇರಲಿ ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆ ಗದ್ದೆಯ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಕೆಸರು ಮೆತ್ತಿದ ಕೈನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂತ ಕೂತು ನನ್ನಪ್ಪ ನನ್ನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನೀಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನಗೊಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, 80 ವರ್ಷ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಳೆಸಿದವರು ನನಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಇಟ್ಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಮೊಮ್ಮಗ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ವಾಪಸ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತೆ. ನನ್ನ ಇದರ ಹತ್ರ ಬಂದರು, ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೇಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದರು, ಮಗ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂದೆ, ಅಜ್ಜಿ ನಾನು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಇನ್ಯಾವಾಗ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಬದುಕಿರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. 2016ರಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗೋ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. 65 ಲಕ್ಷದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಮಾಡಲಿ ನಾನು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಬದುಕಿನ ಹಂತಗಳೇ ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವ ಸಮಯವೇ ನಮಗೆ ಪಾಠ, ಜೀವನದ ಪಾಠ. ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಯಾವ ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತಿರುತ್ತೋ ಆ ಮಗು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಸೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಬೇಕಾದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು, ಪಾಲಕರು ಮನೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೆ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಿತರು, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬದುಕೋದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೋ? ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ? ಸಿಟಿಯಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ರಿಚ್, ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್, ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ? ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೋ? ಸಿಟಿಯಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಣವಂತರು, ಉದ್ಯೋಗವಂತರು, ಶಿಕ್ಷಿತರು, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮೋಸ ದರೋಡೆ ವಂಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೌಸಸ್, ಆರ್ಫನ್ ಹೌಸಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪಾಲುದಾರರಾಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗೋದು ಬೇಡ, ಆಸ್ತಿವಂತರು ಹಣವಂತರಾಗೋದು ಬೇಡ, ಫಾರಿನ್ನಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಡ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಮರ್ಯಾದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಂಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕನಾಗಿ 10-11 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 80% ಕಾರಣ
ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರೇ 80% ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಯಾರನ್ನು ನೋವನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಬದಲಾವಣೆದು, ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾನಂದೆ ಇವತ್ತು ಪಾಲಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆದರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರು, ಆ ತಾಯಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಈ ತಾಯಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂತಹ ಆದರ್ಶಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆದರ್ಶಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರ ಆದರ್ಶಗಳು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ಹೊರತು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲಕರಾದವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಮಾತೃ ಪಿತೃ ದೇವೋ ಭವ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗುರುದೇವೋ ಭವ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಇರುವಂತಹ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೂಡುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲಕರನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವು ಈ ಮಾತೃ ಪಿತೃ ದೇವೋ ಭವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಿದ್ದೀವಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಮೊದಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೇ ವಿನಃ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ದಾರಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸುವಾಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ನೋವಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ನಡುವೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದಲೇ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆಯಾಗ್ಲಿ ಪರಿಜ್ಞಾನವಾಗ್ಲಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ನೋವು ನನಗೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಊಟ ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾದಂಥದ್ದು ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಜಲಚರ ಜಂತುಗಳು ಕೂಡ ಅವು ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮದ ತಕ್ಕದಂತೆ ಬದುಕ್ತವೆ. ಅವ್ರ ಟೈಮಿಗೆ ಅವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವ್ರ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಆಹಾರ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಾವು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೂಲ್. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ MG ರೋಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಜೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಟಿವಿಗಳು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಿವಿಗಳು. ನಾವು 8 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಟೂ ಲಾಂಗ್ ಮಲಗುವಂಥದ್ದು, ಬೇಗ ಮಲಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಏಳುವಂಥದ್ದು, ಇವೆರಡೂ ವರ್ತನೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂದ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ.
ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಿನ 10 ಗಂಟೆಗೆ, ಒಂದಿನ 8 ಗಂಟೆಗೆ, ಒಂದಿನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸಿಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಪ್ ಟು 4th 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಸಂಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೆಮ್. 8ಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಟೀನೇಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಇವೆರಡು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಫುಡ್ಡು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ? ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಾಯಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ದ ಡೇ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಟು ಟಿಲ್ ದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಫರ್ದರ್ ಲೈಫ್, ದ ಮದರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೊದಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನನ್ನ ಮಗು ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವೆನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ಮಗು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ದಿನ 11/11/2011. ಸಿ ಹಿಯರ್, 11/11/2011. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಅವತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಇರುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ತನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಾಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಈ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೋಪಗೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೈಕಾಲಜಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇದೆ. ಬಟ್ 80% ಈ ವರ್ತನೆ ಕಲಿತದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತದ್ದು? ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್? 7-8ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಕಲ್ತರು ಅಂತಲ್ವಾ? ಆ 7-8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೊದಲು ಅವರು ಈ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ಮನೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ನಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಅಡ್ಡ. ಆಗ ಅಪ್ಪ ಆದವರು ಆ ಬಂದವನಿಗೆ, ಅಡ್ಡ ಬಂದವನಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಟೋನಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವನ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಹೊಡಿತೀವಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಯಾರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? BEd ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಏಟ್ ತಿಂದಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿದ್ದುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಬೈಯುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿದ್ದುವ ವಿಧಾನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿದ್ದುವ ವಿಧಾನ. ನೀನು ದಡ್ಡ, ನೀನು ಮೂರ್ಖ, ನಿನಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿದ್ದುವ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಬೆಳೆದು ಪಾಲಕರಾದಾಗ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್. ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ 1-2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ MBBS ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ 3ನೇ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಡೆತ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಾಳೆ, ನಾನು ದಪ್ಪಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಸಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಳು, ನಾನು ದಪ್ಪಗಿರೋದೇ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ?
ದಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೈಲೈಟೆಡ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಮನೆಯವರಾಗ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ತಲೆಗೂದಲು, ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ವೇಟ್, ಹೈಟು, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರಿತೀವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಪಿಂಟು, ಚಿಂಟು, ಇನ್ನೇನೇನೋ ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕುಳ್ಳ ಅಂತೀವಿ, ಡುಮ್ಮು ಅಂತೀವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ ಕಡೆಗಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಶಿಕ್ಷಕರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವನು ನನ್ನ ಚಿತ್ರನ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು? ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ಟುಡೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜನರಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ, ಅದು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೇಕ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕೇಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಬಣ್ಣಗಳು, ಇವತ್ತು ನಾವು ತರಕಾರಿ ತಿಂದ್ರು ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರದ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವಂತೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ ಎಂಜಲು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ಕೂತಲಿಂದ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ತಾಯಿ ಆದವಳು. ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯೋ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 month ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1-2-3 ವಾರ, 1 ತಿಂಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವು ಪ್ರಾಣಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅವ್ರದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆನಿಮಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20-25 years, ಇವನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇವನ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ತಿನೇ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಪ್ಪನ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕು, ಅಪ್ಪನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು 25-30 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನನಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, 4 ಜನ ಸಂಸಾರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ?
ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 80% ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನೌನ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬುಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಸ್ ಟಿಂಗಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ವೇಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ಗಳು. ಮಂಗಳೂರು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ ಹಬ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂತಹ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇರಳ ಭಾಗದಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳು. ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನೇ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಡ್ರಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇವನು PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು 1-2 ಸರಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು, ಅವನು ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರಲ್ಲ. ಇವನನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಹೇಗಿದ್ಯಾ, ಏನಾಯ್ತು, ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ, ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದೀನಿ, ಬಾ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ, ಇಬ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಗ್ತಾ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇವನೇನೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತಾನೆ. ತಿಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ತಿಂತ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ನಾನು ನಿಂಗೊಂದು 10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡು, ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಥದ್ದೇ ಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ PU ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗನ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನ ಪಾಪ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಹುಡುಗ, ಅವನನ್ನೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಪೆಡ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದೆ, ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಲೈಂಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಈ 7-8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಟೀನೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತು 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಗು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯುತ್ತೆ, 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದೋ ಮಗು ಇವತ್ತು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲವ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವರು ಬಳಸುವ ಪದಗಳು, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಸಂವಹನ, ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ನೋಡುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೋಟೋಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆದ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಮುಂಗೋಪ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನೀವು ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯ ನಡುವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಆರಂಭ ಆದ ಗೆಳೆತನ ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ನ್ಯೂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಬೆತ್ತಲೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಇನ್ಯಾರೋ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವ ಕೊರಗಿಂದ ನಾವು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನೋವು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದೆ. ಏನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾ? ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿ ಅವನ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅವನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಾಸುಂಡೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಟೀಚರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಯುವಾಗ ಮಗ ಕೆಳಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅಮ್ಮ ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಬಸ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ದಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಬಂತು. ನಾನು ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಹುಡುಗನೇ ಬಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಆಟ ಗೊತ್ತಾ? ಒಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತವರು ಅವನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಇವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಇವನು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಆ ಭಯದಿಂದ ತಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಉಡುಪಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಅಥವಾ ಮೊನ್ನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಕೇಸನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಮಗುವಿನ ಒಳಿತಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 1% ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉಡುಪಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಡ್ತು. ಇವತ್ತು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಏಟ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ, ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಮಾತು ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ, ಹೇಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಗು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಒಂದು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನವರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನವ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಬ್ಯಾಗು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತಾಗ ಹೊರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ AC ರೂಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿದೆ. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂತಾನೆ ಟಾಪ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಆವಾಗ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋನು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಟ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಅದೇ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಾಸಾದಲ್ಲಿ 30% ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾರತದವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅದೇ ಅಮೆರಿಕದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ CEOsಗಳು ಭಾರತೀಯರು ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳು PUC ಮುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೊಂಡ್ರು, ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ, ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ರೆಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಮೆರಿಕದವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗು ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟ್, ನೀಟಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಚೂರು ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ, ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆ, ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬಟ್ಟೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಟತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಟಿಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಪಾಲಕರದ್ದು ಬಹಳ ಜನ, ಏನ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಜಾತ್ರೆ ಪೇಟೆಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ಸು ಇದು ಕೊಡ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಾತ್ರೆ ಪೇಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅವು ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಸ್ತಾವ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಕೊಡ್ಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಬಹಳ ಡೀಸೆಂಟು, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ 3-4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ಸಿದ ಆ ಆಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದಿನ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿನೇನೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೊಡ್ಸಿರೋ ಆಟಿಕೆನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, observe something, study something, the technology inside the doll. ಆ ಆಟಿಕೆ ಒಳಗಿರೋದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಡೆದು ಮುರಿದು ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹೊಸದು ಕಂಡಿಡಿಯತ್ತ ಮಗು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ನೀನ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಇರು, ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು. ನಾನು PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತಂದೆ. ಸರ್, ನಾನು PCMB ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ PUC ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 10th ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 58 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ. ಸರಿ, ಅದು ಓಕೆ. ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ? 58 ಅಂಕ ಅವನು 10th ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ PUC. ಎರಡನೇದು, ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬಯಾಲಜಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸರ್ ಯಾರು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಹಂಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕನ್ಸಿತ್ತಂತೆ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಗೆ, ಅವಮಾನ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೈನ್ಸು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅದು. ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗು ವಿಜ್ಞಾನ ಓದ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು, ಹೇರಿಕೆ ಅದು. ಅಂಡ್ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ. ನೋಡು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನ್ ಮಾಡು, ನಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮಗು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಈ ತಮ್ಮನನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡುವಂತ, ಕಂಪೇರ್. ನೋಡು, ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈಯೋದು, ಹೊಡಿವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಪಾಪ ಈ ಚಿಕ್ಕವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ, ಅವ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಣ್ಣನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನ ಹತ್ರ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಮ್ಮನ ಬೈಗುಳಗಳಿಂದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು, ಅಣ್ಣನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೆಗಿಯಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಣ್ಣನಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 2ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ತಾನೆ ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಣ್ಣನ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮಾಯ, ಅವ್ನು ಹುಡ್ಕದ್ ಮನೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಣ್ಣ ಮಾಡದಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಣ್ಣವನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ತಾನೇ ಬೈಯೋದು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಇದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕುಟುಂಬ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ. ನೋಡಿ ನಿನ್ ಕಸಿನ್ ನೋಡ, ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಅವನಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ಮಗುಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಗು ಶಿಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗಿಂತ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಸಿದಾರಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಕು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದು, ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಅವರ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕರೆಯುವ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಬ್ಬ ಜೀನಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ. ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಜೀನಿಯಸ್. ನಾನೊಬ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀನಿಯಸ್ಸೇ, ಬುದ್ಧಿವಂತನೇ. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಜಡ್ಜ್ ಎ ಫಿಶ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ, ಫಿಶ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಈಜದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು, ಮಂಗ ಮರ ಹತ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು. ಮೀನನ್ನ ಮಂಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಮರ ಹತ್ತಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೀನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೊರಗಿ ಓ ನನಗೆ ಮರ ಹತ್ತಕ್ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜೀವನ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ. ಮೀನೇ ಬೇರೆ, ಮಂಗವೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಜೀನಿಯಸ್ಸೇ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ವಿನಃ ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಾವಿನ ಬೀಜ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆ ಮಗು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನಾಗಿ ರೂಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಃ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನನಗ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಆಗಲಿ, ಒತ್ತಡ ಆಗಲಿ, ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗಲಿ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ನಾನು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನೇನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿದ್ಲು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಶಿವರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕೂರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಟೀಚರ್ಸಿಂದ ಬಂತು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 10-13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವಳದೇ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ನಿಂದ ಅವಳು ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಜಾಬ್, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅಮ್ಮ ಟೀಚರ್, ಭಯ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ನೋವನ್ನ ಅವಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಒಂದು ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಭಯ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಈ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅಪರಿಚಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಶಾಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಸೈಟಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದೆಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ವರತ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೋ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಚೇಂಬರ್. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. ಅವರ ಅಪ್ಪ, ಫಾದರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸರ್, ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಮಂತ್ 6 lakh rupees ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆ, ವೆರಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಇದೆ, ನಾನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಂತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸರಿ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 6 ಜನರ ಮರಣ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. ಅವರ ಅತ್ತೆ, ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದಾಯಾದಿಗಳು, ಒಂದು 6 ಜನರ ಮರಣ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, 2 ಮಕ್ಕಳು, 3 ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾನಸಿಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10, 15, 1 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಡ ಅವರು. ಆವಾಗ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಹೀಗಾಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವರ ಆ ಡೆತ್ ಆದವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ವರ್ಕಿನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಒತ್ತಡಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು, ಓ ನನ್ನ ಮಗ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಬರ್ಡನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ನನ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹೋಯ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ ಆದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಈ 10 ವರ್ಷ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದರ 100ರಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನ ನಾನು ಈ ಒಂದೇ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಈ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ 6 ಜೀವಗಳು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟುಗಳಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೂಮ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಯಾರನ್ನ ನೀನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಪನ್ ನೋಡದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ? ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೋದು, 3 ವರ್ಷ, ಕೆಲವರು 5-6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು, ಹಣದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು, ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, ತಂದೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪ್ ಟು ಟೀನೇಜ್ ತನಕ, 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಡಿಪಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಂಡು ಮಗು ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ. ಇವತ್ತೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವೈ ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ದ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡಗಳು, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ನಾವು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ, ಅದರ ಟೋನ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇವತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಡೆದು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಗ ಆಗುವ ನೋವು ಯಾವತ್ತೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ 2 ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗ್ತಾರೆ.
ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತೀವಿ, ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓ ನನ್ನ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡೆದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಳದ ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಇದೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಫೀಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಿಲಿಕುಳದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಲಬದಿಗೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೌಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೃದ್ಧರು ಕೂಡ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ರಿಚ್. ಮಂತ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವರು ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ರಿಚ್ ಆದವ್ರು ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದ ಮಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವುದು? ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ನೋವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಇವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಾಯಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅದೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಾಯಿ ಸತ್ತಾಗ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬೆಳೀತು. ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವ ತೃಪ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಆತ್ಮ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ, ನಿಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೂತ್ಕೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಯು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಲಕರು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿಗೋಸ್ಕರ? ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವಾಗ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಇದು ಸೈಕಾಲಜಿ, ಸಹಜ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ಬಾಯಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಫೋಕಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ತರದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಲಕರನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಂಪನಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೋನ್ ಕಾಲಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೇವಲ ತಂದೆಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಾಯಿಯಂದಿರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಇರ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ, ನಾನು ಮನೆ ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಶಿ ಇಸ್ ಅ PDO. ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಸರ್ ನಾನು PDO ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಸರ್ ನನಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಲಕರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಲಿ, ಯೋಗ ಧ್ಯಾನಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಲಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅದು ಅವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತಟ್ಟೆನ ಅವರೇ ತೊಳಿಬೇಕು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದಿಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಎದ್ದ ಮಗು ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಲ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಾನೇ ಮಡಚಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕೆಲಸವಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಂದೆಯಾದವರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಮಡಚಿ, ತಾಯಿಯಾದವರು ಮಡಚಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಡಚಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅಪ್ಪ ಅಂದಿರಾದವರು ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್, ಪೇನ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡಿ, ಅವನು ಕಟ್ಟಲಿ. ಅವನು ಟಿವಿ ಕೇಬಲ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ನೋಡ್ರಿ ಅವರು. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತೆರೆಮರೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕಾಲಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದವರದಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಇಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಬಾಡಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ಜನ, ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ. ಈಗ 1 ಗಂಟೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, 106 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವವರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರಾಗದ್ ಬೇಡ. ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳುಗಳಾಗಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಲಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಕಲೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಲಿ, 4 ಜನರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಿಯರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನಾಗ ಅವರನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕಟ್ಕೊಡಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕರು. ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವೇ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೇಲ್, ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಕೊಂಡೇ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಿದ್ದಾರೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿ, ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ. ಪಾಲಕರಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ತಪ್ಪಿದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿದ್ದಿ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಂದ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೈಕಾಲಜಿ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಏಟ್ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪಾಲಕರದ್ದು. ನಾವೆಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತುಲನೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳೋದು ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಬೇಕಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಟೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಒಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಒಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡಿತಾರೆ ದೂರ ಅಂತ. ಹಾಕ್ಬೇಡ. ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಬ್ರು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವನ್ನ. ಒಬ್ರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಡಿ. ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಂಡ ಆದವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಪ್ಪ ಹೊಡೆದಾಗ ತಾಯಿ ಆದವ್ರು ಸರಿ ಇದೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ರು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ
This is the most biggest contribution which you can give for your children. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನೀವಿಬ್ರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುನನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ನೃತ್ಯ, ಈಗ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತು. ಈ ಡ್ರಾಮಾಗಿಂತ ಮೊದಲು 1 ಗಂಟೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. To give a talk on a big stage. ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾನು ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ವಯಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಕರಾದವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತರ ಕಾಣ್ತೀಯ ಅಂತ. 7 ದೇಶ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ, 18 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಟಗಳಿಲ್ಲ. ಚಟಗಳೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವ್ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ನನಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ರೋಲ್. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್, ಸಮಾಜ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂತದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರು ತಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವರು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬೈಯುವಾಗ ಬಳಸುವ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರನ್ನ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ, ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದರಿಂದಾನೇ ಕಲಿತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ, ನೀವೇ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಟೀನೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರೋ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ, ಅವಳು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ. ಅವ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಢ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತೀವಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆಯು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿ, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಮುಂದೆ, ಸಿಕ್ಸ್ದವ್ರ ಮುಂದೆ, ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮಗನ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಗುರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೈಯೋದು ನೋಡಿ, ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಗ್ರಹ. ಅವರ ಒಳ್ಳೆತನವಿದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ. ಅವನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಅವನು ಇರುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅವನ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಅವನ ಇರುವಾಗ, ಮಗು ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಅವರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಡಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ, ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಪಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ, ಪಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರು. ಆ ಬೇಜಾರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಲಕರ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಶ್ಯೂ, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಗುವಿಗೆ, ಆ ಬೇಬಿ ಹುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣದ ಮಗುವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲ್ವೋ, ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ಸಿಗಲ್ವೋ, ಆ ಮಗು ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್, ಹೆಚ್ಚು ತಿಂಡಿ ಪೋತಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮಗು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ತನೆ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅದು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಟೀನೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಕಡೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಏಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಬೈಯುವಂಥದ್ದು, ಮಗುವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಆ ಮಗು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾನೆ, ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅಂತದ್ದೇ ಹುಡುಗರ ಗೆಳೆತನವನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಮಗು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರನೋ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಮಗು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಗುವನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಗು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ದೇ ಶುಡ್ ಲವ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು. ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ದೇ ಶುಡ್ ಲವ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್. ನೀವು ಮಾತಾಡುವ ಭಾಷೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಳಸುವ ಪದಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಸಿಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಬಹುದು, ಅವ್ರು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಮೆಚೂರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಎರಡನೇ, ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ಕೆಲವು ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನೀನು, ಅವ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ 2 ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಯಾವ್ದೋ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವ್ರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಬಳಸುವ ಪದಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಗೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋವಾಗುವಂತದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೈಕು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಎಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಗೊತ್ತಾ, ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸುವಂತ ಪದಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದ್ ಮಗು, that child belongs to a priest family. Father is a priest in a temple. ಆ ಮಗು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅಳುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂತು. ಮಗು ಕರೆದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ
ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅಮ್ಮ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಬೈತಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಬ್ರು ಬಳಸ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಸಲ್ಲ. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಟ್. ಅಪ್ಪನೇ ನನಗೆ ಈ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಗು. ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಗಳು, ಶಬ್ದಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಗುವಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ತಂದೆಯ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನಪ್ಪ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ಗುಣಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಾಗ ತಾಯಿ ಆದವರು ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ತಂದೆಯಾದವರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಮಗನ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಮಗನ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲಕರು ನಾನು ಬಹಳ ನೋವಾಗೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ 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 ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫೈಲ್ ಡಿವೋರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಆಗಂತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪಲ್ಸ್. But from today, at least, if you have any issues, disputes, try to address this. Start believing yourself. Love each other. Be available for each other. Make some time. ಅಪ್ಪಂದಿರಾದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿನೋ ಎರಡು ಸಾರಿನೋ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನೂ ಕಲಿತಾರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು, ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಕ್ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಲಿ, ಬಹಳ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಏನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಏನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ದಿನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. 5-10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಸೌತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವರ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ. ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತಾರೆ, MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವರ ಇವರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಫೈನಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಆ ಸೌತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ನೇಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್. ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಮನಿ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೈಟಲ್. ಆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಆಗಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿದರ್ಶನ. ಅವನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ. ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ತಾನಾಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಆ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಾನಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾನೆ. ಅಂತಹ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಕರು ನೀವಾಗ್ರಿ. ಅವರ ಬರ್ತಡೆಗಳನ್ನ ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ
ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತ್ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಕರೆದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಕ್ ತಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸಿ. Their birth is not a celebration. According to me, their birth is not a celebration. Their life is a celebration. ಅವರ ಬದುಕು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ರೂಪ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಬರ್ತಡೆ, ಸಮಾಜದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಬರ್ತಡೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ರೂಪ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ಮಾತೃ ಪಿತೃ ದೇವೋ ಭವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಿದ್ದೀನ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು they will be thankful for giving birth to this such a great personality ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ once again thankful for madam and all the PTA members for giving me such a wonderful opportunity to talk on this topic. I definitely sure ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಆದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರತಿಗ ನಾನು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮೈ ಟಾಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ once again for all of you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಕ್ಕಳು ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ. ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಒಂದೆರಡು ಕಾರಣ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮಂಗಳೂರು. I have seen a lot of kids. I should not mention the students coming drug taking the classrooms. Drug ತಿಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬಂದು ಮಲಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು. ಒಂದು ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ದಿನಚರ್ಯ, ಅವರು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರಗಳು, ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೆಜ್, ಸ್ವೀಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್, ಶುಗರ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುವಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ವಗೇರಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಅಥವಾ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ಗೆ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡೀಪ್ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿದಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿದಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್. ಈ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿದಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿದಮ್. ಈ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿದಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, 365 ದಿನ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ, ಈ ಭೂಮಿಯ ರೊಟೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಈ ದೈಹಿಕ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಾವು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿದಮ್ಸ್, ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ರಿದಮ್. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಕೂಡ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಅವಾಗ ತಿಂತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಂತೀವಿ. ಹಾಗಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿನ್ಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನಿಸರ್ಗ. ಅದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ 1 ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಿನ ಅವತ್ತೇನೋ ಕಾರಣ ನೀವು ಅವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ? 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹಸಿವಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೈಂಡಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಟೈಮ್ ಟು ಈಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ, ಮೆದುಳು, ಈ ಮೈಂಡ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಅಲಾರ್ಮ್ ಸೆಟಪ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಫುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಹಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಊಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿದಮ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒತ್ತಡ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಓದ್ತಾರೆ, 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಓದ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್, ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದು ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಡೇ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ತರ ಓದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಐಕ್ಯೂ ಒಂದೇ ತರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಐಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಬೈ ಬರ್ತ್, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಬಂದಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟೀಚರಿಗೆ ಇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರ ಓದಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇರೋನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೇಜ್ ಇರೋರು ಕೆಳಗಿರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಲೆವೆಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯೋ, ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ನಿದ್ರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರಾದವ್ರು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮಗು ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಮಲಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಲಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮಲಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮಗು ಆಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಯಾವ ಬೇಕೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೂತಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಕಾಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಟೀಚರ್ ಬಂದಾಗ ಮಲಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಕರಾದವರು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಗು ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಐಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಮಗುವಿನ ಐ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಮಗುವನ್ನ ನಾವು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್